طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں اس آن لائن کلاسز میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ ہم اس سے قبل ہمارے علم معاشیات کا پہلا سبق جزوی و کلی معاشیات کا تعارف، اس سبق میں ہم جزوی معاشیات کا تاریخی پس منظر، معنی و مفہوم، خصوصیات، اہمیت و افادیت، دائرۂ بحث اور تعریفوں کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ اب اس کے علاوہ کلی معاشیات کے معنی و مفہوم، تاریخی پس منظر، دائرۂ بحث کا ہم مختلف تعریفوں کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں کلی معاشیات کی خصوصیات کا مطالعہ کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، لیٹ اس اسٹارٹ۔ کلی معاشیات کی خصوصیات۔ جس طرح سے جزوی معاشیات کی خصوصیات ہیں، اسی طرح سے کلی معاشیات کی بھی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ تو کلی معاشیات کی پہلی خصوصیت کل کا مطالعہ ہے۔ کلی معاشیات معیشت کی جملہ اکائیوں کا مطالعہ کرتا ہے، جیسے قومی پیداوار، قومی آمدنی، کل سرمایہ کاری، کل بچت، روزگار کی عام سطح، قیمتوں کی عام سطح وغیرہ کا مطالعہ کرتا ہے۔ اس بنیاد پر کلی معاشیات کو کل کا مطالعہ کہتے ہیں اور یہ کلی معاشیات کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، کلی معاشیات جملہ اکائیوں کا مطالعہ کرتا ہے، یعنی کلی معاشیات جو ہے مجموعی اکائیوں کا مطالعہ کرتا ہے۔ یہ پوری معیشت کی معاشی سرگرمیوں، پوری معیشت کی معاشی اکائیوں کی سرگرمیوں کے سلوک و برتاؤ کا مطالعہ کرتا ہے۔ جیسے قومی پیداوار یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ قومی پیداوار ایک ملک میں ایک سال کی مدت میں پیدا شدہ تمام اشیاء و خدمات کو قومی پیداوار سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قومی پیداوار سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے قومی آمدنی ہے۔ قومی آمدنی جیسے کہ ہم اس سے پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ قومی آمدنی قوم کی آمدنی کو کہتے ہیں۔ تمام انفرادی ایک ملک میں رہنے والے تمام باشندوں کی آمدنی کو جمع کرنے سے جو میزان تیار ہوتا ہے اس کو قومی آمدنی کہتے ہیں۔ تو قومی آمدنی قوم کی آمدنی کو کہتے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، کیونکہ یہ مجموعی اکائی ہے، قومی پیداوار، قومی آمدنی، کل سرمایہ کاری، کل بچت، روزگار کی عام سطح، قیمتوں کی عام سطح وغیرہ اور کلی معاشیات جو ہے ان تمام مجموعی اکائیوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے کلی معاشیات میں۔ تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلی معاشیات کل کا مطالعہ کرتا ہے یا مجموعی اکائیوں کا مطالعہ کرتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، our next point آمدنی کا تجزیہ ہے۔ کلی معاشیات کو آمدنی اور روزگار کا نظریہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ کلی معاشیات کا تجزیے کا بنیادی موضوع قومی آمدنی اور روزگار کی سطح کا تعین کس طرح سے کیا جائے اور کمی و بیشی کی وجوہات کیا ہیں واضح کرتا ہے یا اس کی وضاحت کرتا ہے۔ طویل مدت میں قومی آمدنی میں اضافے کی وضاحت کرتا ہے، یعنی طویل مدت میں قومی آمدنی میں کس طرح سے اضافہ کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے انفرادی آمدنی میں اضافہ کر کے قومی آمدنی میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، اس بات کی وضاحت جو ہے کلی معاشیات کرتا ہے۔ تو کلی معاشیات جو ہے آمدنی اور روزگار کا نظریہ، اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جب روزگار کی سطح میں اضافہ ہوتا ہے تو لوگوں کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، لوگوں کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، نتیجتاً جب لوگوں کی آمدنی میں اضافہ ہوگا تو قومی آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا اور پیداوار میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، کلی معاشیات کو آمدنی اور روزگار کا نظریہ کہا جاتا ہے کیونکہ
آمدنی کا تجزیہ جو ہے کلی معاشیات کی ایک اہم خصوصیت ہے، کیونکہ کلی معاشیات کا تجزیہ جو ہے بنیادی موضوع جیسے قومی آمدنی اور روزگار کی سطح کا تعین کس طرح سے کیا جائے، کس طرح سے قومی آمدنی میں اضافہ کیا جائے، روزگار کی سطح میں اضافہ کیا جائے۔ جب روزگار کی سطح میں اضافہ ہوگا تو آمدنی میں اضافہ ہوگا، آمدنی میں اضافہ ہوگا، لوگ جب برسر روزگار ہوں گے تو ان کی آمدنی میں اضافہ ہوگا، اور جب آمدنی میں اضافہ ہوگا تو نتیجتاً قومی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ اور کمی و بیشی روزگار اور آمدنی کی سطح میں کمی و بیشی کی کیا کیا وجوہات ہیں، کیا کیا وجوہات ہیں، اس بات کی وضاحت جو ہے کلی معاشیات کرتا ہے۔ طویل مدت میں یعنی ایک لانگ پیریڈ میں، ڈیورنگ لانگ پیریڈ میں قومی آمدنی میں اضافہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، اس کی بھی وضاحت جو ہے کلی معاشیات کرتا ہے۔ اس لیے کلی معاشیات کو آمدنی کا تجزیہ یا کلی معاشیات کو آمدنی اور روزگار کا نظریہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آمدنی کا تجزیہ یہ کلی معاشیات کی یہ بھی ایک اہم خصوصیت ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، عام توازن کا تجزیہ، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں، جزوی معاشیات جو ہے جزوی توازن نظریہ ہے یا تجزیہ ہے، ایک جز کا تجزیہ کرتا ہے، تشریح کرتا ہے۔ تو یہاں پر کلی معاشیات جو ہے عام توازن کا تجزیہ ہے۔ کلی معاشی نظریہ عام توازن کے نظریے پر منحصر ہوتا ہے، یعنی عام توازن کے نظریے، جبکہ جزوی معاشیات میں انفرادی اکائی کی تشریح، تجزیہ اور مطالعہ کیا جاتا ہے۔ کلی معاشیات میں تمام اکائیوں کا تجزیہ اور اس کی تشریح کی جاتی ہے، اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ تو کلی معاشی نظریہ عام توازن نظریے پر منحصر ہوتا ہے۔ یہ تجزیہ پوری معیشت کے توازن کو بیان کرتا ہے، معیشت کے توازن کو بیان کرتا ہے کہ معیشت کس طرح سے، معیشت جو ہوتا ہے، معیشت کے اندر مختلف عوامل ہوتے ہیں اور یہ تمام کے تمام عوامل ایک دوسرے پر منحصر ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر رسد زیادہ ہے، رسد زیادہ ہوگی تو قیمت پر دباؤ نیچے کی جانب بنے گا، شے کی قیمت کم ہوگی، مانگ کیونکہ مانگ کم ہے، جس کے نتیجے میں رسد زیادہ، مانگ کم اور قیمت پر دباؤ نیچے کی جانب بنے گا۔ تو یہ تمام رسد کی وجہ سے قیمت کم ہوگی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام عوامل جو ایک دوسرے پر منحصر ہوتے ہیں، یہ ایک وقت میں بہت سارے متغیرات اور ان کے ایک دوسرے پر منحصر ہونے اور عملی تعلق کا مطالعہ کرتا ہے۔ جیسے مختلف عوامل ہیں، جیسے ایک سادی سی مثال سے ہم وہ اس کو واضح کر سکتے ہیں عزیز طلباء و طالبات۔ جیسے روزگار، جب لوگوں کو روزگار ملے گا تو آمدنی ملے گی، وہ اپنی پیداواری خدمات کو انجام دے کر معاوضے کی شکل میں اجرت حاصل کریں گے، اجرت یعنی ایک طرح سے ان کو آمدنی حاصل ہوگی۔ اور جب آمدنی حاصل ہوگی تو وہ تمام لوگ جو ہے اپنی ضروریات اور حاجات پر اس کو صرف کریں گے، یعنی صرف میں بھی اضافہ ہوگا۔ جب وہ خرچ کریں گے تو صرف میں اضافہ ہوگا، صرف میں اضافہ ہوگا اور صرف میں اضافہ ہوگا، اور مانگ میں بھی اضافہ ہوگا، کیونکہ وہ اپنی خواہشات کی تشفی پر خرچ کریں گے، اپنی خواہشات کو عملی جامہ پہنانے پر خرچ کریں گے، تو صرف میں اضافے سے مانگ میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو یہ مختلف متغیرات ہیں جو ایک دوسرے پر منحصر ہوتے ہیں معیشت کے اندر، معیشت میں۔ تو کلی معاشیات جو ہے معیشت کے توازن کو بیان کرتا ہے۔ یہ ایک وقت میں بہت سارے متغیرات اور ان کے ایک دوسرے پر منحصر ہونے اور عملی تعلق کا مطالعہ کرتا ہے۔ یہ فرض کرتا ہے کہ ہر چیز پر منحصر ہے۔ جیسے کہ دوسری ایگزامپلس، یعنی ہر چیز، ہر عوامل جو مختلف عوامل ہیں اور یہ تمام عوامل جو ہے فیکٹر ایک دوسرے پر منحصر ہوتے ہیں۔ تو یہ فرض کرتا ہے، یعنی ازیوم کرتا ہے۔ تو کلی معاشیات جو ہے اس کو کلی معاشی نظریہ عام توازن نظریے پر منحصر ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے کلی معاشیات کی اہم خصوصیت عام توازن کا تجزیہ ہے، کیونکہ یہ عام توازن کا تجزیہ ہے یا تشریح ہے۔
तो सिंपली अजीज़ तलबा व तालिबात इसको और वाज़ेह किया जा सकता है, जैसा कि एक फ़र्द की जब आमदनी में इजाफ़ा होगा तो नतीजतन उसके सर्फ में इजाफ़ा होगा, उसके सर्फ के साथ साथ उसकी बचत में इजाफ़ा होगा, और जब बचत में इजाफ़ा होगा तो सरमायाकारी में इजाफ़ा होगा, और सरमायाकारी में जब इजाफ़ा होगा तो रोज़गार की सतह में इजाफ़ा होगा। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस तरह से मईशत में मुख्तलिफ़ अवामिल एक दूसरे पर मुनहसर होते हैं। तो कुल्ली माशियात ये फ़र्ज़ करता है कि हर चीज़ पर मुनहसर है। इस तरह से कुल्ली माशियात को कुल्ली माशी नज़रिया आम तवाज़ुन नज़रिए पर मुनहसर है। डियर स्टूडेंट, तो आम तवाज़ुन नज़रिया जो है, आम तवाज़ुन का तज्ज़िया या आम तवाज़ुन नज़रिया जो है कुल्ली माशियात की एक अहम खुसूसियत है। डियर स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ बाहमी इन्हिसार। बाहमी इन्हिसार से मुराद एक दूसरे पर मुनहसर होना ही इसे ताबीर किया जा सकता है। तो कुल्ली तज्ज़िया कुल्ली माशी मुतग़य्यरात जैसे आमदनी, पैदावार, रोज़गार, सरमायाकारी, कीमत की सतह वगैरह पर इन्हिसार करता है। कुल्ली माशियात आमदनी, पैदावार, रोज़गार, सरमायाकारी, कीमत की सतह वगैरह पर इन्हिसार, मिसाल के तौर पर ये वजाहत करता है या कुल्ली माशियात इस बात को वाज़े करता है कि बिलाखिर किस तरह से सरमायाकारी की सतह में तब्दीली लाई जाए। कौमी आमदनी, पैदावार, रोज़गार की सतह और माशी नशोनुमा की सतह में किस तरह से तब्दीली लाई गई, इसकी वजाहत जो है कुल्ली माशियात करता है। तो इसलिए कुल्ली माशियात की ये अहम खुसूसियत है बाहमी इन्हिसार। तो कुल्ली माशियात जो है इस बात को वाज़े करता है कि किस तरह से आमदनी में इजाफ़े से मांग में इजाफ़ा हुआ, मांग में इजाफ़े से रसद में इजाफ़ा हुआ, फिर रसद में इजाफ़े से के नतीजे में मांग में इजाफ़े के नतीजे में पैदावार में इजाफ़ा हुआ, यानी रसद में इजाफ़ा हुआ। तो किस तरह से कीमत की सतह मुतय्यन हुई, ये तमाम चीज़ें जो है कुल्ली माशियात इन तमाम का मुतालिया करता है। तो सरमायाकारी की सतह में तब्दीली किस तरह से लाई गई, इसकी वजाहत जो है कुल्ली माशियात करता है। इसके अलावा रोज़गार की सतह और मुल्क की माशी नशोनुमा और तरक्की की सतह में किस तरह से तब्दीली लाई जाए इसकी भी वजाहत या लाई गई इसकी भी वजाहत जो है कुल्ली माशियात करता है। तो कुल्ली माशियात की अहम खुसूसियत बाहमी इन्हिसार भी है। डियर स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ थोक तरीका, जिसको मजमूई तरीका या लंपिंग मेथड कहते हैं। थोक तरीका यानी मजमूई तरीका है, ये कुल के रवैये से ताल्लुक़ रखता है, यानी मजमूई इकाई के सलूक और बर्ताव से ताल्लुक़ रखता है। जैसे मईशत से मुताल्लिक़ कुल माशी मुतग़य्यरात की कदरें हैं। कुल माशी मुतग़य्यरात की वजाहत के लिए ये मजमूई तरीका अपनाता है। जैसे कुल मांग एग्रीगेट डिमांड, कुल रसद एग्रीगेट सप्लाई, कुल सरमायाकारी वगैरह एक्सेट्रा। प्रोफेसर के बॉल्डिंग के मुताबिक कुल्ली माशियात पूरे जंगल का मुतालिया करता है। हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, इससे पहले भी इसका मुतालिया किया जा चुका है कि कुल्ली माशियात जो है मजमूई इकाइयों के सलूक और बर्ताव का मुतालिया करता है। पूरी मजमूई माशी इकाइयों का मुतालिया करता है। तो जैसे कौमी आमदनी बड़ी बड़ी इकाइयों का मुतालिया करता है, तो कुल्ली माशियात जो है मईशत पूरे जंगल का मुतालिया करता है, यानी पूरी मईशत का मुतालिया करता है। ये एक दरख्त का मुतालिया नहीं करता, ये एक इकाई को अलहदा करके उसका तफसीली मुतालिया नहीं करता, बल्कि पूरे जंगल का मुतालिया करता है। तो प्रोफेसर के बॉल्डिंग के मुताबिक कुल्ली माशियात जो है पूरे जंगल का मुतालिया करता है, एक दरख्त का मुतालिया नहीं करता। जैसा कि पूरे जंगल के अंदर मुख्तलिफ तरह के बेशुमार दरख्त होते हैं, तो उन तमाम के तमाम दरख्तों का मुतालिया करता है, सिर्फ एक दरख्त का मुतालिया नहीं करता। सिर्फ एक दरख्त का मुतालिया जो है जुज़वी माशियात करता है। तो इस बुनियाद पर कुल्ली माशियात जो है मजमूई तरीका अपनाता है, क्योंकि कुल्ली माशियात का ताल्लुक़ मजमूई माशी इकाइयों की सरगर्मियों और सलूक और बर्ताव से है।
बर्ताव से है। तो कुल माशियात जो है मजमूई इकाइयों जैसे कुल मांग, कुल रसद, कुल सरमायाकारी, कौमी आमदनी, इफ़रात ज़र, तफरीत ज़र वगैरह का मुतालिया करता है, मजमूई इकाइयों का मुतालिया करता है। तो इस तरह से हम इसको तो कुल माशियात को थूक तरीका या मजमूई तरीका कहते हैं, मजमूई तरीका कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आवर हर की इल्म कुल्ली माशियात माशी तरक्की और माशी नशोनुमा में मुआविन या हिस्सा लेने वाले अवामिल का मुतालिया करता है। यानी मुल्क की तरक्की में वो अवामिल जो मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेते हैं, उन तमाम का मुतालिया जो है कुल्ली माशियात करता है। ये कुल मईशत की हर की खसूसियात का तज्जिया करता है। हर की खसूसियात यानी किस तरह से किस आम किन अवामिल के अंदर कमी और बेशी से किन अवामिल में तब्दीली वाक़ होती है, इसका मुतालिया करता है। या और कुल माशी मुतग़य्यरात का मुतालिया करता है। या हमें एक मुद्दत के दौरान एक मईशत की तरक्की के मुतालिया करने के काबिल बनाता है, मुतालिया करने के काबिल बनाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि एक मुद्दत के अंदर कौमी आमदनी में किस तरह से इजाफ़ा किया जाए, इसे का मुतालिया करने के काबिल बनाता है। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, ये भी एक अहम खसूसियत है हर की इल्म जिसको कहा जाता है। तो ये कुल्ली माशियात की एक अहम खसूसियत है। डियर स्टूडेंट, कीमत की आम सतह ये भी कुल्ली माशियात की एक अहम खसूसियत है। कुल्ली माशियात कीमत की आम सतह का तयन और इसमें तब्दीली का मुतालिया किया जाता है। जैसा कि जुज़वी माशियात में हमने पढ़े, अशिया की कीमत के तयन में जुज़वी माशियात मुतालिया करता है। यानी एक शय की कीमत का मुतालिया जो है कीमत किस तरह से मुतय्यन होती है, उसका मुतालिया जो है जुज़वी माशियात करता है। लेकिन अशिया खिदमात की कीमतों की आम सतह का तयन किस तरह से होता है और उसमें तब्दीली किस तरह से वाक़ होती है, इसका मुतालिया जो है कुल्ली माशियात करता है। कीमत की आम सतह, डियर स्टूडेंट, कीमत की आम सतह यानी अशिया खिदमात की आम कीमत मईशत में पैदाशुदा तमाम अशिया खिदमात की कीमतों का औसत कीमत की आम सतह कहलाती है। तो डियर स्टूडेंट, कुल्ली माशियात की एक अहम खसूसियत ये भी है कि कीमत की आम सतह का मुतालिया करता है। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है हिकमत अमली से मुतालिक, यानी जो कुल्ली माशियात की ये एक अहम खूबी है, एक अहम खसूसियत है कि हिकमत अमली से मुतालिक है, यानी पॉलिसी तश्कील देने से मुतालिक है। कीन्स के मुताबिक कुल्ली माशियात हिकमत अमली से मुतालिक इल्म है। कि ये कीन्स कहता है कि कुल्ली माशियात हिकमत अमली से मुतालिक इल्म है। कुल्ली माशियात जो है कुल्ली माशी तज्जिया माशी नशोनुमा की तरक्की के लिए मुनासिब हिकमत अमलियों को तरतीब देता है, मुनासिब हिकमत अमलियों को तश्कील देता है, तरतीब देता है। रोज़गार पैदा करने, किस तरह से रोज़गार पैदा किया जाए, किस तरह से इफ़रात ज़र को काबू में किया जाए, मईशत को किस तरह से मंदी से निकाला जाए वगैरह। तिजारती चक्कर जो मान पड़ चुका है उसको तिजारती चक्कर को किस तरह से रवां दवां किया जाए वगैरह में कुल्ली माशियात जो है मुआविन व मददगार है। तो मिसाल के तौर पर इसको हम इस तरह से आसान लफ्ज़ों में इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि जब रोज़गार की सतह में इजाफ़ा होता है तो आमदनी में इजाफ़ा होता है, लोगों की आमदनी में इजाफ़ा होता है। जब लोगों की आमदनी में इजाफ़ा होता है तो कुल मांग में इजाफ़ा होता है। तो इस तरह से मईशत को मंदी से निकालने की पॉलिसी तरतीब देता है और इस तरह से मईशत को मंदी से निकालने में मुआविन व मददगार है कुल्ली माशियात। जब मंदी के दौरान या मंदी के वक्त, मंदी के पीरियड में हुकूमती अखराजात होते हैं। हुकूमत डैम, ब्रिजेस, हाईवेज़ के काम का आगाज़ करती है जिसकी वजह से लोगों को रोज़गार मिलता है। लोगों को रोज़गार मिलने की वजह से लोगों की आमदनी में इजाफ़ा होता है। आमदनी आने की वजह से लोगों की मांग में इजाफ़ा होता है। तो इस तरह से मईशत को हुकूमती अखराजात के ज़रिए मईशत को मंदी से निकालने में कुल्ली माशियात जो है इस तरह से मुआविन व मददगार है। तो कुल्ली माशियात हिकमत अमली से मुतालिक इल्म है।
یہ کلی معاشیات کی ایک اہم خصوصیت ہے. تھینکس.